बीजापुर सर जी भी जॉइन हो गए हैं और उसी तरह हमारे तालुका के सभी हिंदी अध्यापकगण यहाँ पर जॉइन हो रहे हैं। उनको भी सर जी को स्वागत करते हुए इस गूगल मीट को प्रारंभ करेंगे। ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಒಂದ್ 5 ಮಿನಿಟ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ಸರ್. ಮೈನಾರಿಟಿ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಜಂಪಿಂಗ್, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಯರಗಟ್ಟಿ, ಯರಗಟ್ಟಿ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಆಗಿರಿ ಆಗಿದಾನೆ ಸರ್. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಲಿಂಗನೂರ್, यस सर. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಉರ್ದು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಜಮಖಂಡಿ सर लिंगनूर. ಸರ್ ಲಿಂಗನೂರ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ರಿ. सभी हिंदी अध्यापक तालुका के सभी हिंदी अध्यापकगणों को शाम की शुभकामनाएं बताते हुए इस एक गूगल मीट को प्रारंभ करेंगे। आज का विषय है पहले हमारे क्षेत्र शिक्षणाधिकारी कार्यालय के हमारे डीओ सर को स्वागत करेंगे। श्री अशोक के बसन्नौर सर जी को स्वागत करते हुए और उसी तरह हमारे क्षेत्र शिक्षणाधिकारी कार्यालय के श्री संगमेश बीजापुर सर ईसीओ, इनको भी स्वागत करते हुए सभी हमारे हिंदी अध्यापकगणों को भी स्वागत करते हुए इस एक गूगल मीट को प्रारंभ। अब हम एफएलएम के बारे में चर्चा करेंगे। हमारे जो हम ब्रिज कोर्स करते हैं के बाद पढ़ने वाले बच्चों को हम एफएलएम कार्यक्रम करते हैं। यह धीमी गति से पढ़ने वाले छात्र हैं, इनको किस तरह हमारे कक्षा में पढ़ाना है इसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। मैं यहाँ पर प्रेजेंटेशन के रूप में यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूँ। हाई स्कूल की कक्षा के विद्यार्थी 8वीं और 9वीं कक्षा के विद्यार्थी किस तरह बुनियादी सामर्थ्यों को यहाँ पर उनको सिखाना है इसके बारे में चर्चा करेंगे। कोई भी भाषा पढ़ाने के लिए हमें कौशलों का जरूरी है। उसमें 4 कौशल आते हैं। पहला है सुनना और बोलना, पढ़ना, लिखना। ये चारों कौशलों को बच्चों को आना ही चाहिए, नहीं तो भाषा सीखते नहीं हैं। इसलिए हम इन कौशलों को क्या करना है, बच्चों को सिखाना है। इस कौशलों को सिखाने के लिए हमें किन किन चीजों का इस्तेमाल करना है और कौन से तंत्र और कौन से टेक्निकों और टूलों को यहाँ पर यूज करना है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, बुनियादी सामर्थ्य यहाँ पर क्षमता के लिए पूरक अंश है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इसको कैसे हम बच्चों को सिखाना है इसमें मैं चर्चा करूंगा। अभी सुनने में रुचि उत्पन्न करना, बच्चों को हिंदी सिखाने में सुनना बहुत जरूरी है सीखने में, क्योंकि हम कक्षा में अंदर जाते हैं तो बच्चों को हिंदी में ही बातचीत करने के लिए उनको बोलना है। इसलिए हम बच्चों को छोटे छोटे वाक्यों के द्वारा उनको वाक्यों को सुनाना है। पहले हम सुनाना है, सर जी इधर आइए, बैठिए। और अब क्लास में हम एंट्री करते हैं तो सुबह की शुभकामनाएं गुरुजी, दोपहर की शुभकामनाएं गुरुजी। इस तरह वाक्यों को हमें ही बात करना है। बच्चे इसे देखकर बात करते हैं, इससे सुनने की क्षमता बढ़ती है। इसलिए हमें कविताओं का पाठन करना चाहिए बच्चों के सामने और कहानियों को सुनाना है और वार्तालाप करना है बच्चों के साथ। इस तरह मौखिक संवाद करने से बच्चों की सुनने की क्षमता बढ़ती है। और उसी तरह बोलना उसके बाद एक कौशल है, इसको हम बच्चों को सिखाना है किस तरह बोलना। यहाँ पर स्वर परिचयों कर, घटित घटनाओं को प्रस्तुत करना, चर्चा करना, कविताओं को कंठस्थ करना और गीतों का गायन करना और कहानी सुनाना। इस तरह एक छोटे से पद को आप मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। उचित विराम चिन्हों को उपयोग करना
और उसी तरह व्याकरण अंशों को भी सही प्रयोग करना बच्चों को यहाँ पर सिखाना है। सही वर्तनी शब्दों को सही वर्तनी से लिखना भी बच्चों का प्रोत्साहित करना चाहिए। उसी क्रमबद्धता, समग्र प्रस्तुतिकरण, वर्णमालाओं को लिखना, सरल वाक्यों को रचना करना और लेख, गद्यांश, प्रश्नोत्तरों को लिखने के लिए उनको प्रोत्साहित करना है। इस तरह हमें धीमी गति से यहाँ पर सीखने वाले छात्रों को क्या करना है, हमें इन चारों कौशलों को पहले ಸಿಕ್ಕಾನ है। उसके बाद ही ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಕಲಿಸಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ಬುನಿಯಾದಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು। Yes, sir. ओके, ಹಿಂದಿ ವರ್ಣಮಾಲಾओं को लिखना और पहचानना। हिंदी वर्णमालेಗಳನ್ನು ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಲಿಸಬೇಕು। हिंदी वर्णमालाओं को कितने हैं और स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ। बच्चों को यहाँ पर बताना है। अर्ध व्यंजन और संयुक्त व्यंजन लिखना और पहचानना बच्चों को सिखाना है। उसी तरह 12 कड़ियों को सिखाना है बच्चों को, और वर्णमालाओं को जोड़कर शब्द बनाना, सही वर्तनी पहचाना, लिखना, पढ़ना, इनके बारे में बच्चों को बताना है। तथा शब्द वाक्य रचना, शब्दों को कैसे, शब्दों को 2 वर्णों के शब्दों को, 3 वर्ण के शब्दों को, 4 वर्ण के शब्दों को, इस तरह बच्चों को छोटे छोटे बिना मात्रा वाले शब्दों को बच्चों को बताना है। उसी तरह व्याकरण अंशों को बच्चों को बताना है, जैसे विलोम शब्द, लिंग, वचन, कारक, इनके बारे में बच्चों को पूरी तरह बताना है। और उसी तरह पिछली कक्षा में पढ़े हुए एक कविताओं को भी सुनाना है बच्चों को। पाठ या पद के पढ़ने के लिखने के लिए प्रेरित करना होगा। उसी तरह अपनी ಮಾತೃಭಾಷಾ में हिंदी के अनुवाद करना, अपनी ಮಾತೃಭಾಷಾ ಮಕ್ಕಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿರುವುದನ್ನ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿರುವುದನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಬರೆಯುವುದನ್ನ ನಾವು ಕಲಿಸಬೇಕು। ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಗೋಡ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅವರಿಗೆ ಕುದುರೆ ಎನ್ನುವುದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ನಾವು ತಿಳಿಸಬೇಕು। और अपनी मातृभाषा में पहचाना और संख्याओं को, ऑडियो म्यूट ಮಾಡ್ರಿ ಯಾರೋ। हिंदी की संख्याओं, गिनतियों को पहचाना, 1 से 100 तक संख्याओं को बच्चों को सिखाना है और उनको रटने के लिए कहना है। उसी तरह आदर्श वाचन करने के लिए बच्चों को बताना है। और एक विषय पर चर्चा देना, कोई भी एक विषय को बच्चों को देकर बच्चों में ही वार्तालाप करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बच्चे वार्तालाप करते हैं, हिंदी में कितना होता है उतना वार्तालाप करने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। और चित्रों को दिखाकर उसको पहचान कर हिंदी में उसके बारे में 2 वाक्य करने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। उसी तरह विराम चिन्हों को भी बच्चों को बताना है। और श्रुत लेख, शुद्ध हमारा हिंदी भाषा 6वीं कक्षा में 7वीं कक्षा में आता है, इसलिए बच्चे बहुत लिखे नहीं रहते हैं। इसलिए हमें बच्चों को रोज एक पेज लिखने के लिए उनको बताना है। इस तरह उनका सुंदर लिखावट भी अच्छे होंगे। और पत्र लिखना सिखाना है, पत्रों को किस तरह लिखाना है उसके बारे में बच्चों को बताना चाहिए। और निबंध रचना के बारे में भी बच्चों को बोलना है। इस तरह हमारे एक तालिका है, इसमें बुनियादी क्षमता, बच्चों को एक बुनियादी क्षमता कैसे चाहिए उस तरह हमें बच्चों को इन चीजों को सिखाना चाहिए। यह हमारे ब्रिज कोर्स के होने के बाद जो बच्चे बचते हैं उनको वर्णमाला के साथ ही पढ़ाने के लिए कोशिश करना चाहिए। और उसी तरह बुनियादी सामर्थ्य के अनेक यहाँ पर सामर्थ्य हैं, जैसे वर्णमाला, स्वर, व्यंजन में कहा था, उनके बारे में भी वर्णों के प्रकार, रचना, संरचना और इनके बारे में 12 कड़ी के बारे में बताना चाहिए। उसी तरह हिंदी में आने वाले हमारे संज्ञा का परिचय करना है, उसके प्रकारों को बताना है और सब उदाहरण देना चाहिए। उसी तरह सर्वनामों को परिभाषा बताना है, उनके विधान को बताना चाहिए और उदाहरण को भी बताना चाहिए।
उसी तरह कारक कारक के अंशों को हमें बताना होगा और प्रकार उदाहरण के साथ समझाना होगा और विशेषण और लिंग के बारे में और पर्यायवाची शब्दों के बारे में और अर्थ उदाहरण के साथ हमें बताना होगा। विलोम शब्द, मुहावरे और शब्द 2-3 वर्णों से शब्द रचना कर बताना है। वचन के प्रकार और उदाहरण को भी हमें बच्चों को सिखाना है। वाक्य रचना, सरल वाक्य की रचना, विराम चिन्ह और विराम चिन्हों के प्रकार जैसे पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नार्थक चिन्ह, इन विराम चिन्हों के बारे में भी बच्चों को बताना चाहिए। और संख्याओं के जानकारी, हमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों संख्याओं को बच्चों को सिखाना है और उनको रखने के लिए रोज कहना है। इस तरह बच्चे संख्याओं को सीख सकते हैं। उसी तरह काल के बारे में भी बच्चों को परिचय करना चाहिए, परिभाषा बताना चाहिए, वेद बताना चाहिए और उदाहरण। और उसी तरह कहानी, शिशु गीतों को बच्चों के लिए हमें भी गाना है और बच्चों को भी वह शिशु गीत कन्नड़ या हो उसको ही हिंदी में ही बताने के लिए जरा प्रेरित करके हमारे हिंदी गानों को बच्चों को सिखाना है। उसी तरह मातृभाषा का अनुवाद ये तो हमारे बच्चे ही करते हैं। उनको बहुत सारे शब्द कन्नड़ में बताकर और हम हिंदी में बताए तो वह हिंदी में उन शब्दों को सीखते हैं, जैसे बिल्ली, कुत्ता, घोड़ा, पाठशाला, मेज। इस तरह हमें बच्चों को हमारे इर्द गिर्द परिसर में रहने वाले अनेक चीजों का परिचय करके उसके हिंदी का अनुवाद करके हमें बताना चाहिए। इस तरह बच्चे सीखते हैं। बच्चों को एक सरल कहानियों को सुनाते हुए उनको हमारे कक्षा में एक रुचि उत्पन्न करने के लिए करना है और बच्चों को भी कहानी बताने के लिए प्रेरित करना चाहिए। उसी तरह पत्र लिखने के लिए और निबंध लिखने के लिए प्रोत्साहित करना जरूरी है। इस तरह हमारे बच्चे बहुत ही पिछले हुए होते हैं हिंदी में, इसलिए उनको एक क्या करना है, वहाँ एक मेरा पीडीएफ है, मैं उसको ग्रुप में भेज देता हूँ। वह देखिए, इस तरह वर्णों को सीखना है, सरल शब्दों को सीखना है। इस तरह हमें वहाँ पर देखेंगे। अभी सभी को यहाँ पर स्क्रीन में दिख रहा है। कनेक्ट सर ಎಲ್ಲ? यस सर। ಓಕೆ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಹಿಂದಿ ವರ್ಕ್ಶೀಟ್ ಅಂತ ಐತ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಅದನ್ನ PDF ಕೂಡ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ WPS ಮಾತ್ರ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಇದಕ್ಕೆ ಇವ್ರು ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಕಳಿಸ್ಯಾರ, ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಸಿಂಬಲ್ ಕಳಿಸಿದೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಯಾರು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಒಂದ್ 2 ನಿಮಿಷ ಬಾರ ಕಡೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ರಮೇಶ್, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಬೇಡ, ಓಪನ್ ಆಗೈತಿ. ಅದು ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ. ಆಗೈತಿ? ಹಾ, ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ. ಕಾಣಾಗ್ತದೆ? ಹಾ, ಕಾಣಾಗ್ತದೆ. ನಿಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕಾಣಾಗ್ತದೆ? ಹಾ, ಕಾಣಾಗ್ತದೆ. ओके, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ सर, ಈಗ ನಾವು हमें बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के बारे में फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी कहते हैं हम। FLN छात्रों के लिए इस कार्य पुस्तक को हमें अपनी कक्षा में उपयोग करना चाहिए। देखिए, स्वर और व्यंजनों बच्चे नहीं पहचानते हैं, उनके बारे में बताना है। ಕಾಣಾಗ್ತದ್ರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ? ಹಾ, ಕಾಣದ ಸರ್, ಹೇಳ್ರಿ. ओके ओके, बच्चों को सिखाना है कि वर्णमाला अ, अनार, आम, ई, इमली, आपको ही पता है, यह सब स्वर हैं। इन स्वरों को बच्चों को सिखाना है। हमारे 8वीं कक्षा के विद्यार्थी आते हैं, उनको स्वर ही नहीं आते हैं, इसलिए बच्चों को इस तरह एक वर्कशीट देना है। उसमें बच्चों को रटने के लिए कहकर उसको लिखने के लिए कहना है। अनार, आम, इस तरह एक वर्कशीट को हमें बच्चों को लिखने के लिए दे तो वह बच्चे क्या करते हैं, लिखते हैं। और
देखिए इन सारे वर्कशीटों को हमें बच्चों को क्या करना है, देखो हमें एक हफ्ते में एक बार हम इसका क्या है गृह कार्य को चेक करना है और कौन से बच्चे अच्छे लिखते हैं उनको अप्रिशिएट करना है और कौन नहीं अच्छे लिखते हैं उनको फिर से एक बार यहाँ पर पेंसिल लिखने के लिए कह सकते हैं हम। इस तरह 1-2 महीने हम आप एफएनएल छात्रों को किए तो वह क्या हो जाते हैं, इस अक्षरों को सीखते हैं और हिंदी सीखने के लिए क्षमता प्राप्त करते हैं। दिख रहा है सभी को? यस सर। ओके हाँ सर। देखिए ओके देखिए यहाँ पर वर्कशीट दिखा रहा हूँ। यहाँ पर कबूतर है और खरगोश है। बच्चों को शब्द भी मालूम हो जाते हैं और वहाँ के वर्ण भी मालूम हो जाते हैं। इस तरह हमें करना। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर 12 कड़ियों को सिखाना है। मैं 12 कड़ियों को दिखा रहा हूँ। देखिए इस 12 कड़ियों को रोज लिखने के लिए बच्चों को कहना है। 12 कड़ी लिखते हैं बच्चे और पढ़ने के लिए भी कहना है। रोज 12 कड़ी लिखने के लिए और पढ़ने के लिए उनको देना है। उसी तरह यहाँ पर एक वर्ण के देखिए यहाँ पर बिना मात्रा वाले शब्द हैं। ये तो शब्द सभी लोग पढ़ते हैं, छोटे छोटे शब्द होते हैं। 2 ही वर्ण मिलकर शब्द बनाए हैं, इसलिए बच्चे इसको पढ़ते हैं। कल, मग, हल, सब। यह बच्चों को क्या करना है, यह एक वर्कशीट देकर उनको पढ़ाने की कोशिश करना है। और 3 अक्षर के शब्द भी यहाँ पर आते हैं। अक्षर देखिए यहाँ पर अक्षर, इधर कम, यहाँ पर इस अक्षर भी 3 अक्षर वाले शब्दों को भी पढ़ाना है। उसी तरह 4 अक्षर वाले शब्द भी आते हैं, उनको भी हमें पढ़ाना है। और 5 अक्षर वाले शब्द भी यहाँ पर हैं, उनको भी बच्चों को पढ़ाना है। यह एक जेरॉक्स कर हम एफएलएन छात्रों को देने से उनको क्या हो जाएगा, रोज यहाँ पर बच्चे सीखते हैं। और सरल हिंदी वाक्यों को बनाना। यहाँ पर देखिए जल बर, यह एक वाक्य हो गया है। जल बर यानी नीरू ತುಂಬು। ಆಮ್ ಚಕ್ಕ यानी ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನು। ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಿದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ छोटे छोटे वाक्य के साथ बच्चे यहाँ पर सीखते हैं। इस तरह छोटे छोटे वाक्यों को हमें बोलने के लिए और पढ़ने के लिए, लिखने के लिए बच्चों को कहना है। उसी तरह यहाँ पर देखिए, आप देख रहे हैं नीचे अनेक यहाँ पर वाक्य हैं, उनको भी हमें बच्चों को बताना है और पढ़ाना है। और यही वाक्य 2 वर्णों के वाक्य, 3 वर्णों के वाक्य यहाँ पर हम देखते हैं। इन सब को बच्चों को क्या करना है, हमें सिखाना है। आकार के मात्रा वाले, आ मात्रा वाले, ई मात्रा वाले और ऊ मात्रा वाले, सभी मात्रा वाले यहाँ पर वर्कशीट हैं, मैं आपको भेजूंगा। उन सब को आप यूज करना है बच्चों को और छोटे छोटे शब्द, छोटे छोटे वाक्य उनको बच्चों के लिए देना है और उनको पढ़ने की कोशिश करना है। देखिए 4 शब्दों वाले वाक्य पर 4 शब्द मिलकर एक वाक्य बनाया गया है। अना का दाना खा, इस तरह एक वाक्य है। उस तरह काला बादल बरस पड़ा। इस तरह छोटे छोटे वाक्यों को हमें बताना है, बताकर उनको पढ़ाना है। इस तरह छोटे शब्द वाक्य पढ़कर वह यह एफएलएन की एक क्षमता को प्राप्त करेंगे और हिंदी में लिखने के लिए, पढ़ने के लिए और बोलने की क्षमता को प्राप्त करेंगे। सभी को हमारे इस गूगल मीट में हमारे क्षेत्र शिक्षा अधिकारी कार्यालय के क्षेत्र शिक्षा अधिकारी श्री अशोक के प्रसन्न सर जी ज्वाइन हो चुके हैं। उनको हमारे सारे हिंदी अध्यापक गण की ओर से स्वागत करता हूं। और अगला सत्र हमारे, ओके सर, थैंक यू सर। सभी की ओर से सर जी को धन्यवाद सर। हमारे अगला सत्र है, हमारे इमाम हिप्रगी सर एलबीए के बारे में बताने वाले हैं। मैं उनको गुजारिश करता हूं कि एलबीए के बारे में। माननीय क्षेत्र शिक्षा अधिकारी और माननीय एसएसएलसी नोडल और ईसीओ श्री बीजापुर सर जी और समस्त जमखंडी रबकवी बनट्टी के गुरुजनों को
शुभ संध्या और मेरी तरफ से शुभ प्रणाम। आज हम हिंदी अध्यापकों के लिए एक कार्यशाला रूप में गूगल मीट के जरिए LBA लेसन बेस्ड असेसमेंट पाठ आधारित मूल्यांकन देख रहे हैं, जो कन्नड़ में बताते हैं पाठ आधारित ಮೌಲ್ಯಾಂಕನ। ಪಾಠ ಆಧಾರಿತ ಮೌಲ್ಯಾಂಕನದ ಉದ್ದೇಶಗಳು: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿ ಪಾಠದ ನಂತರ ಮಗುವಿನ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ದೃಢಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರೀಕ್ಷಾ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು. ಈಗ ನಾವು ಈ ಪಾಠ ಆಧಾರಿತ ಮೌಲ್ಯಾಂಕನದ ಪ್ರಶ್ನೆಕೋಟಿಯ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸುವುದೆಂಬ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪ್ರತಿ ಪಾಠದ ಪಠ್ಯ ವಿಷಯ ಹಾಗೂ ಕಲಿವಿನ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಮಗ್ರ ಉದ್ದಿಷ್ಟಗಳು, ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಸ್ವರೂಪ ಹಾಗೂ ಕಠಿಣತೆಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ DSRTಯ ಮುಖಂಡತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. STSನ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ವರದಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಲಿಕಾ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಎವರೇಜ್, ಬಿಲೋ ಎವರೇಜ್, ಅಬೋವ್ ಎವರೇಜ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ವಿವಿಧ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಪರಿಹಾರ ಬೋಧನೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುವುದು. ನಾವು ಈ STSನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಘಟಕವಾರು ಅಂಕಗಳನ್ನ ಹಾಕುತ್ತಾ ಹೋಗುವಾಗ ಕೊನೆಗೆ ಅದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ತಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕವೇ ಮಕ್ಕಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮುಗಿದಿರುವ ಪಾಠಗಳಿಗೆ LBA ಅಂಕಗಳನ್ನು STSನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಬೇಕೇ? STS ಈ LBA ಪ್ರಾರಂಭವಾದದ್ದು ಈಗ 1 ವಾರ ಅಥವಾ 2 ವಾರದಿಂದ. ನಾವು ಜೂನ್ದಿಂದ ಜುಲೈದಿಂದ ಪಾಠಗಳನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಆ ಎಲ್ಲ ಘಟಕ ಉತ್ತರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕಬೇಕು. ಪಠ್ಯಾಧಾರಿತ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು LBA ಪ್ರಶ್ನೆಕೋಟಿಯಿಂದ ಕೇಳಬೇಕೇ? ಈಗಾಗಲೇ DSRTಯಲ್ಲಿ LBA ಪ್ರಶ್ನೆಕೋಟಿ ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10 ರಿಂದ 15 ವರ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಕ್ರೋಢೀಕೃತ ವರದಿ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರು ಎನ್ಯುವಲ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬಹಳ ಸಹಾಯಕವಾಗುವುದು. ಪ್ರತಿ ಪಾಠಕ್ಕೂ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕಾ? ಈಗಾಗಲೇ DSRT ವತಿಯಿಂದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಠದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ತರಹದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕರಣ ಭಾಗದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುತ್ತಾ, ಅನುರೂಪತಾ ಬರುತ್ತಾ, 1 ಅಂಕ್, 2 ಅಂಕ್, 3 ಅಂಕ್, ಭಾವಾರ್ಥ, ಪತ್ರ, ನಿಬಂಧ, ಹೀಗೆ ತರಹದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಯಾದ ನಂತರ ಕೊನೆಗೆ 20 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು. ಪ್ರತಿ ಪಾಠ, ಪ್ರತಿ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ 6 ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 1 ರಿಂದ 5 ಅದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಓರಲ್, ಆಮೇಲೆ 15 ಅಂಕಗಳು, 10 ಅಂಕಗಳು ರಿಟರ್ನ್ ಇದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ 20 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿಯೇ ಪಡೆಯಬೇಕು. LBAಯಿಂದ 15 ಪ್ಲಸ್ 5 ಮರುಸಿಂಚನ. ಇಲ್ಲಿ ಮರುಸಿಂಚನ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೇನು ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ ಸರಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ವ್ಯಾಕರಣದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸಮಾನಾರ್ಥಕ, ವಿಲೋಮ, ಆಮೇಲೆ ಕಾರಕ, ಇಂತಹ ಹಾಗೆ ಅನುವಾದ, ಪತ್ರ, ನಿಬಂಧ, ಇವುಗಳನ್ನೇ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡುವುದು. 5 ಅಂಕಗಳನ್ನ ಮರುಸಿಂಚನ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ವಾಟ್ಸಪ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳ ತುಂಬಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯಿರಿ, ಹೀಗೆ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಅನಾವಶ್ಯಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ನಾವು ಬೋರ್ಡ್ದ
ಒಂದು 80 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡುವುದು. LBA ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ಇದೆಯಾ? LBA ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಲೆಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ತರಗತಿಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಹಂತದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳಿಗೆ LBA ಪ್ರಶ್ನೆಕೋಟಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕೇ? ಹೌದು. ಆಮೇಲೆ LBA ಮತ್ತು ಲೆಸನ್ ಪ್ಲಾನ್ SATS ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸುವುದು. ನಾವು LBA ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕೂಡ ದಾಖಲಿಸಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಲೆಸನ್ ಪ್ಲಾನ್ STS ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ದಾಖಲಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಮುಂದೆ ಲೈವ್ ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನೋಡೋಣ. LBA ಅಂಕಗಳನ್ನು SSLC ಆಂತರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಬಹಳಷ್ಟು ಶಿಕ್ಷಕರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಿಜಾಪುರ ಸರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಬಂದು LBA ಅಂಕಗಳನ್ನು SSLC ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದಿದ್ದು. ಈ ಬೋರ್ಡ್ದವರ ಉತ್ತರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಉಳಿದಂತೆ ಹಿಂದಿನ ಸಾಲಿನಂತೆಯೇ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಉತ್ತರವನ್ನ ಬೋರ್ಡ್ದವರು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ LBA ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ LBಗೆ ಒಂದು ಪಾಠ ಮತ್ತು ಒಂದು ಪದ್ಯವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದೇ? ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಪಾಠ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾ? ಬೋರ್ಡ್ನವರ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಪಾಠ ಪ್ರತಿ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯೇ LBA ಯೂನಿಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ STS ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಲು OTP ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಈಗಾಗಲೇ ಬಗೆಹರಿದಿದೆ. LBA ಅಂಕ ದಾಖಲಿಸಲು ಅನುದಾನಿತ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ STS ಲಾಗಿನ್ ID ಯಾವುದು? HRMS ಸಂಖ್ಯೆಯು ಲಾಗಿನ್ ID ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದೇ OTP ಬಂದಾಗ ಅವರು ಕೂಡ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಲೆಸನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮತ್ತು LBA ದಾಖಲಿಸಲು ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಿದೆಯೇ? ಸರ್, ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಆರಾಮಾಗಿ ಲೆಸನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಬರೀಬಹುದು, ಹಾಗೆ LBA ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕಬಹುದು. ಈಗ ನಾವು ಲಾಗಿನ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಆಗುವುದು? ತುಂಬಾ ಸರಳ. ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸರಳ, ಹಾಗೆ ನೀವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸರಳ. ಈಗ ನಾವು ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಎಂಜಿನ್ ನಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗಿರಬಹುದು, PC ಆಗಿರಬಹುದು, ಓಪನ್ ಮಾಡಿ LBA ಲಾಗಿನ್ ಎಂದು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದನ್ನು ನೀವು ಹೊಡೆದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ STS ಯೂಸರ್ ಇದೆ. ನಾವು ಟೀಚರ್ ಅನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ KJD ನಂಬರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ OTP, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ OTP ಬರುತ್ತಾ, ಆ OTP ಯನ್ನ ನೀವು ಹಾಕಬೇಕು. ರಮೇಶ್ ಸರ್, ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣತದ ಸರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ರೀ? ಕಾಣತದ ಸರ್, ಕಾಣತದ. ಸರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ನೀವು ಇದೆ. ಲಾಗೌಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ರಿ ಸರ್, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆಕ್ ಆಗಿರ್ತಾವ ಸರ್. ವೆರಿಫೈ OTP ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನನಗ. ಇಲ್ಲಿ OTP ಹಾಕಿದಾಗ ನನ್ನ ನೇಮ್ ಬಂತು. ಈ ಬೋರ್ಡ್ದವ್ರು ಏನ್ ನೋಡ್ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಟೀಚರ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಒಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ 3 ಗೆರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ 3 ಗೆರೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಟೀಚರ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್, ಲೆಸನ್ ಪ್ಲಾನ್, ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಲೆಸನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಹೇಗೆ ಬರೆಯುವುದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ 10, ಕ್ಲಾಸ್ 9, ಕ್ಲಾಸ್ 8 ಮೂರು ಕೂಡ ಲೆಸನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಅದು ಅಪ್ರೂವ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ನಂದು 4ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ 8ನೇ ತಾರೀಕುವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಲೆಸನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಈಗ ನಾನು 10 ಸಂಡೇ 11ನೇ ತಾರೀಕು ಲೆಸನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮ್ ಒಂದು ದಿನ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ 11ರಿಂದ 11, ಅಕಸ್ಮಾತ್ 2 ದಿನ 3 ದಿನ 4 ದಿನ ಆ ಪಾಠ ಹೋಗ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತುಳಸಿಕೆ ದೋಹೆ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ 3 ದಿನ ಬೇಕು. 11, 12, 13 ದಿನ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ 10th ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಮ್ದು ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಹಿಂದಿ ಗ್ರೂಪ್. ಆಮೇಲೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹಿಂದಿ, ಚಾಪ್ಟರ್
तुलसी के दोहे ಈಗ ಔಟ್ಕಮ್ ಏನು ನಾವು ಪಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲು ಆಗದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಆರಾಮಾಗಿ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಔಟ್ಕಮ್ तुलसी के बच्चे तुलसी के भावार्थ लिखने में सक्षम होते हैं ಒಂದು ಲೈನ್ ಬರೆದರೆ ಸಾಕು भावार्थ लिखने में ಸಕ್ಷಮ್ ಹೋತೆ ಹೈ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬಹುದು ಹಾಗೆ ಟೀಚಿಂಗ್ ಏಡ್ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು ನಾನು ಪಿಪಿಟಿ ಆಮೇಲೆ ಚಿತ್ರಪಟ ಪಿಪಿಟಿ ಚಿತ್ರಪಟ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ನಂತರ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಹಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಫೋಟೋ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಕಾರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಸಿಂಪಲ್ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ವರ್ಕ್ಶೀಟ್ ಇದೆ ವರ್ಕ್ಶೀಟ್ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಪೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾನು ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಬರೆಯಲು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಗ್ರೂಪ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಲು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಷ್ಟ ಬರೋದು ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಏನು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ತುಳಸಿಗೆ ಭಾವಾರ್ಥ ಲಿಖಿಯೇ ಅಥವಾ ಮುಖ್ಯ ಮುಖ್ಸೋ ಚಾಹಿಯೇ ಕಾನಪಾನ ಕೋಯಿಗ ಪಾಲೈ ಪೋಸೈ ಸಕಲಂಗ ತುಳಸಿ ಸಹಿತ ವಿವೇಕ ಇಸ್ ದೋಹೆ ಕಾ ಭಾವಾರ್ಥ ಲಿಖಿಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಸೇವ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಅದು ಸೇವ್ ಆಯ್ತು ಭಾವಾರ್ಥ ಲಿಖಿಯೇ ಸೇವ್ ಸಕ್ಸೆಸ್ಫುಲಿ ಇಲ್ಲಿ 11ನೇ ತಾರೀಕು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹಿಂದಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಈಗ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಲಾಗಿನ್ ಹೋಗಿರ್ತದ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಓಪನ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಂದು ಲೆಸನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮುಗಿಯಿತು ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದರೆ ಲೆಸನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿತು ಬಹಳಷ್ಟು ಈಸಿ ಆಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಈ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಯೂನಿಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು LBA ಅಂಕಗಳನ್ನ ತುಂಬಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಟೀಚರ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಲೆಸನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಹಾಗೆ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ LBA ನಾವು ಏನಾದ್ರೂ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಅಂಕಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ವಿಷಯ ಹಿಂದಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು 3 ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ತಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಮೊದಲು ನೋಡ್ರಿ ನಾನು 1ನೇ ಯೂನಿಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ 2ನೇ ಯೂನಿಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ 3ನೇ ಯೂನಿಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಎವರೇಜ್ ಕೊನೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದಾಗ ನಮಗೆ ಏನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಗು ಎವರೇಜ್ ಹೇಗಿದೆ 7 C B+, C D A B ಹೀಗೆ ಕಾಣುತ್ತಾ ಈಗ LBA ಅಂಕಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ LBA ಇದೆ LBA ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ರೀತಿ ವಿಂಡೋ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ 10 ಅದೇ ರೀತಿ ಗ್ರೂಪ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ದು ಹಿಂದಿ ಇಲ್ಲಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಪ್ರತಿ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 10th ಏನೇನು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇವೆ ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಇವೆ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ತುಳಸಿಗೆ ದೋಹೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಡೇಟ್ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನ ಯಾವಾಗ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 12ನೇ ತಾರೀಕು ನಾನು ಇದು 8ನೇ ತಾರೀಕು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಡೇಟ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಸರ್ಚ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಅಂಕ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಗ್ರೇಡ್ ಅನ್ನುವ ವಿಂಡೋ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತಾ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ STS ಪ್ರಕಾರ ಬರುತ್ತಾ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ನೀವು ಎಕ್ಸೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತಾ, PDF ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತಾ. ಈ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಸೀಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಕಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ ಈ ಬಾಜು ಇಟ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೀರಿಯಲ್ ಬೈ 1 ಈ ಅಂಕಗಳನ್ನ ಹಾಕುತ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾನು ಅಂಕಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 10, 12, 15, 14, 20, 15, 4. ಈ ಮಗು ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ. ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ. ಅವಾಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು AB ಬರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. AB ಬಂತು. AB ಅಬ್ಸೆಂಟ್. ಮಗು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ನಾನು ಇವನಿಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸು 19 ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಹಾಕಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಪೇಜ್ 1, ಪೇಜ್ 2, ಒಂದು ಪೇಜಿಗೆ 10 ಮಕ್ಕಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ತುಂಬಬೇಕು. ಹಾಗೆ ತುಂಬುತ್ತಾ ಹೋಗಬಾರದು. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕು. ಬಹಳಷ್ಟು ಶಿಕ್ಷಕರು ಸರ್ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೇವ್ ಬಂದಾಗ ಎರರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಕೇಳಿದ್ರು. ಯಾಕೆ ಎರರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಪೇಜ್ ನಲ್ಲಿ 10 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅಂಕಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ ನಾವು ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೇವ್ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ನಾವು 2ನೇ ಪೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. 2ನೇ ಪೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂಕಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದಾಗ ಸೇವ್ ಒಂದು 3ನೇ ಪೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ 3ನೇ ಪೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ 4ನೇ ಪೇಜ್ಗೆ ಸೇವ್ ಅನ್ನುತ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಪೇಜ್ ಸೇವ್, 2ನೇ ಪೇಜ್ ಆಯ್ತು ಸೇವ್. ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ರಮೇಶ್ ಸರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್, ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರು ಲೆಫ್ಟ್ ಆಗಿರಿ, ಯಾರು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಲೆಫ್ಟ್ ಆಗಿರಿ, ಮತ್ತೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರಿ. ಮೇಡಮ್ ಮತ್ತೆ ಜಾಯ್ನ್. ಓಕೆ. ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಪ್ರತಿ ಪೇಜ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ ಅಂಶ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೇವ್ ಮಾಡದೆ ನೀವು ಹಾಗೆ ಅಂಕಗಳನ್ನ ಕೊನೆ ಪೇಜಿನವರೆಗೂ ಹಾಕುತ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಸೇವ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಎರರ್ 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 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ನಾವು ಟೀಚರ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಈಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂಕಗಳನ್ನ ಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂಕಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದಾಗ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ABC ಅನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಈಗ ನಾವು ಪಾಠ್ಯ ಮೌಲ್ಯಾಂಕನದ ಆಧಾರಿತ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನ ಈ DSRT ವೆಬ್ಸೈಟ್ ದಿಂದ ಹೇಗೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟೋ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೇಳಿದ್ರು, ಸರ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಲಿಂಕ್ ಕಳಿಸಿ ಅಂತಂದು. ನಾವು ಮೊದಲಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ DSRT ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ನಲ್ಲಿ DSRT ಹೊಡೆದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತಾ. ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಮ್ ಪೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಹೋಮ್ ಪೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಹೋಮ್ ಪೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಲೆಸನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನುವ ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತಾ. ಆ ಆಪ್ಷನ್ ನಾವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ LBA ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಹಾಡುಗಳು ಸಿಗತ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಗತ್ತಾ, ಆಮೇಲೆ ಟೋಟಲ್ 2-3 ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಂದು LBA ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಕೂಡ ಯೂಸರ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಡೌಟ್ ಆದ್ರೂ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಲೆಸನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂಕಗಳನ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಯೂಸರ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಹಾಗೆ LBA ಲಾಗಿನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ 1ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಎಲ್ಲ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು LBA ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಸಿಗತ್ತಾ. ಅದೇ ರೀತಿ LBA ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕೂಡ DSRT ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು 10th ಹಿಂದಿ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು
ಇಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟ್‌ಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಕುವ ಜರುರತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇರಬೇಕೆನ್ನುವ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನ ತಯಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲುವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಚೆ 25 ಅಂಕ ಇತ್ತು, ಈಗ 20 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈಗ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೋಟಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಓದಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಥರ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಡೀ LBA ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೋಟಿ, ಇಡೀ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೋರಿಸಬಹುದು. ಇದು ಇವತ್ತಿನ LBA ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಷಯವನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟ ಸಮಸ್ತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಬಿಜಾಪುರ ಸರ್ ಇವರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಂದಿಸುತ್ತೇನೆ. ಕುರಿತು ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ ಸರ್ ಇಮಾಮ್ ಸರ್, ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಈಗ LBA ಬದಲು ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ಕೇಳಿಸಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಸರ್ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಸರ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಅನುದಾನಿತ ಅನುದಾನ ರಹಿತ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಈ LBA ಅನ್ನ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್. ಇನ್ನ ಸರ್ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿದ್ವು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ KGID ನಂಬರ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಅದನ್ನ ಹಾಕೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಲಾಗಿನ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಿವ್ರಿ. ಇನ್ನ ಎರಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರ ಅವರು HRMS ಅವ್ರದ ನಂಬರ್ ಏನಿರ್ತಲ್ರಿ ಅದನ್ನ ಹಾಕಿದಾಗ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರ ಸರ್. ಯಾರಾದ್ರೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗತ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಅವ್ರ UDIS ಪ್ಲಸ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹಾಕೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಲಾಗಿನ್ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಸರ್, 2 ಮತ್ತು 12 ಸ್ಕೂಲ್ಗಳನ್ನ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಕೂಲ್ಗಳು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಕೂಲ್ಗಳು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗುವವರೆಗೂ ನಾವು ಕಾಯ್ಬೇಕು ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಏನಾದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ಸರ್ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ರಿ ಆ ಟೈಪ್ LBA 20 ಅಂಕಕ್ಕನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಂಕಗಳನ್ನ ರೆಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ. ಯಾವಾಗ ಲಾಗಿನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಹಿಂದಿಂದೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರ ಸರ್, ಅದನ್ನ ನೀವು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಾಗ ರೆಡಿ ಇರ್ತದೆ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ರೆಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ. ಇನ್ನು ನಂತರ ಈ LBA ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ರಿ, ಈಗ ಅವ್ರ ಲಾಗಿನ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಲಾಗಿನ್ ಹೋಗ್ತತಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಕೊಡ್ತಾರ. ಅದು ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ BO ಆಫೀಸ್ ಲಾಗಿನ್ ಬರ್ತದೆ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಲಾಗಿನ್ ಹೋಗ್ತತಿ, DDP ಅವ್ರ ಲಾಗಿನ್ ಹೋಗ್ತತಿ, ಮತ್ತು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅವ್ರ ಲಾಗಿನ್ ಸಹಿತ ಹೋಗ್ತದೆ ಸರ್. ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಈ ಅಂಕಗಳನ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋದ್ರಿ, ಲೆಸನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಯಾವ್ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತ್ರಿ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿಂದ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಯಾವ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ಬೋದ್ರಿ ನಾವು. ಆ ಟೈಪ್ ಇದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾರು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸರ್. ಇದು ಸರ್ ಹೇಳಿದಂಗ ಒಂದು ದಿವಸದ್ದು ನೀವು ಲೆಸನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನು ಬರಿಬಹುದು, ಒಂದು ವೀಕ್ದ್ ಬರಿಬಹುದು, ಅಥವಾ 3 ತಿಂಗಳದನು ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಸರ್. ಫ್ರೀ ಇದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಮ್ಮೆ 3 ತಿಂಗಳದನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ LBA ಲೆಸನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಬರಿಬೇಕ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮತ್ತಿದೆ ಅಲ್ದನು ಮತ್ತೇನಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರು ಕೇಳ್ಸ. ಸರ್ ಲೆಸನ್ ಒಂದ್ ಪದ್ಯ ತಗೋಬೇಕೇನ್ ಸರ್? ಹೆಂಗ್ ಸರ್ ಇದೇನು? ಈಗ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ರಿ ಮೇಡಮ್, ಅದ ಸೇಮ್ ಒಂದು 20% ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದಾರ್ರಿ. ಈಗ ನೀವು ಪಾಠನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದ್ LBA ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ನೀವು. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪದ್ಯ ಮತ್ತು ಒಂದ್ ಪದ್ಯ ಒಂದ್ ಪಾಠ ತಗೋ ಹಿಂಗೈತೋ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ನೆಟ್ ಹೋಗಿತ್ತು ಸರ್, ಅದು ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗಿತ್ತು. ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಪಾಠಕ್ಕೆ ತಗೋಬೇಕ್ರಿ. ಪ್ರತಿ ಪಾಠಕ್ಕೆ ತಗೋಬೇಕ್ರಿ? ಆಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಪಾಠ ಓಪನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, 1-2 ಪಾಠ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋನ್ರಿ ಸರ್? ಬಿಜಾಪುರ ಸರ್ ಇನ್ನೇನ್ ಕೇಳ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರ, ಏನ್ ಸರಿ ಕೇಳಿಲ್ರಿ. ಮೊದಲ ಅದನ್ನ 20 ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಹಾಕ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರ. ಈಗ ಹೌದ್ರಾ? ಈಗ ಮಾಡಿದ್ದ ಮುಗ್ದೈತ್ರಿ, ಅದನ್ನ 20 ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಹಾಕ್ರಿ, ಏನ್ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಆಯ್ತು ಸರ್, ಆಯ್ತು. ಮತ್ ಸರ ಈಗ ಲೆಸನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಹಿಂಗೇನೋ ಬರೀತೋ ಏನ್ ಬಿಡುತ್ತ ಸರ್?
ಈಗ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾರ ಸಾಕು ಸರ್, ಹಿಂದಿಂದ ನಡೀತೈತೆ ಸರ್. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅದನ್ನ, ನಡೀತೈತೆ ಸರ್, ಏನ್ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ಅವ್ರ ಬೇಕು ಸರ್ ಮತ್ತ ಅದಕ್ಕೆ. ಹೌದು, ಇಲ್ಲಿ ತನಕನ ಕೈಲೇ ಬರ್ದಿರ್ತಾರ ಸರ್, ಈಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಳ್ರಿ. ಗ್ರೂಪ್ ಬಿಟ್ರಿ ಸರ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ. ಈಗ ಇಷ್ಟೊತ್ತನ ಸರ್ ಇಮಾಮ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ರಿ. ಈಗಾಗ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟಿವ್ರಿ ಮೇಡಮ್, ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿವ್ರಿ ಈಗಾಗ್ಲೇ. ಹಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಬಿಜಾಪುರ ಸರ್. ಹಾ ಸರ್, ಹೇಳಿ ಸರ್. ಸರ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಐತಿ ಸರ್. ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ವರ್ಕ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಮ್ದ್ರಿ. ಹೆಂಗ್ ಸರ್? ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ ಸರ್ ನಮ್ದ್ರಿ. ಯಾವ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೇಳಿ ಸರ್? SRA ಬನಟ್ಟಿ ಸರ್. ಹ್ಞೂನ್ರಿ, ಏನಾಗೈತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಳಿ ಸರ್? ಈಗ ಏನಾಗೈತೆ ಸರ್ ನಾವು ಜೂನ್ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಮುಗಿಲ್ ಸರ್, ನದಾಕ್ಷರದ ಮೊದಲು ಮುಗಿಲ್ ಸರ್, ಆಮ್ಯಾಗ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವಂತ್ರಿ ಸರ್. ಹಾ ಅಲೋ ಸರ್. ಹಾ ಸರ್, ಹೇಳ್ರಿ, ಕೇಳತ್ತ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸರ್ ಹೌದು ಸರ್, ಅವೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಇದಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿ ಸರ್? ಇಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಸರ್, ಅನಿವಾರ್ಯ, ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್. ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ 4 ಪೀರಿಯಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ರೀ 6 ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿಕ್ಕ ಸರ್ ನಮಗ್ರಿ. ಹ್ಞೂನ್ರಿ. 6 ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಡೈಲಿ ನಮ್ಮ 5 ಪೀರಿಯಡ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. 5 ಪೀರಿಯಡ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇದಾವ್ರಿ. ಹಾ ರೀ, ನಮ್ಗ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ಟೈಮ್ ಇದಾಗಲ್ಲ ಸರ್. ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೋದ್ರಿ. ಅದನ್ನ ನಿಮ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ನೀವ್ ಏನಾದ್ರು ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಸರ್ ಅದನ್ನ. ಹೌದು ಸರ್. ಹೌದ್ರಿ, ಮತ್ತ ಒಬ್ರನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಸರ್. ಇದು ಈಗ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ರಿ, ಈಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹಲೋ, ನಾ ಬಿ ಅವ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, ಕೇಳ್ರಿ. ಹಾ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ರೀ. ಈಗ ನೀವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡ್ಬನ್ರಿ. ಈಗ ನಮಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಷ್ಟ ಪೀರಿಯಡ್ ತೊಗೊಳಕ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚದ ರೀ. ಹೌದು, ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಂತಿಂತ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ನು 8th 9th ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಬ್ರು ಟೀಚರ್ ಅನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ರೆ ನಾವು 10th ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಕ್ ಆಗತ್ತ, ಹುಡುಗರು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾವ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ 8th 9th ಹೋಗ್ತೈತೆ. ನೀವು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ. ಹೌದು ಸರ್. ಹಾ, ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಈಗ ನಿಮ್ದು ಎಷ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಏಡೆಡ್ ಎಷ್ಟ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅದಾವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಅಷ್ಟ ತಗೋಬೇಕಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅನ್ಎಡೆಡ್ ನಿಮ್ದು. ಅವಕ್ಕೂ ನಿಮ್ನ ಹಚ್ಚಬಾರ್ದು ಅವ್ರ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಸರ್, ಇದು ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು ನಮ್ ಟೋಟಲ್ 14 ಕ್ಲಾಸ್. ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಆಯ್ತು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ನೀವು ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟ ಡಿವಿಷನ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಸಿಕ್ಕೈತಿ. ಮತ್ತೆ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್. ಸರ್ ಇಪ್ಪರ್ಗಿ ಸರ್. ಸರ್ ನಂದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರ್. ಇಪ್ಪರ್ಗಿ ಸರ್. ಹೇಳಿ ಸರ್, ನೀವು ಹೇಳಿ, ಕೇಳತ್ತ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಸರ್ ಈಗ ಮಾಡ್ತೀವ ಸರ್, ಎಕ್ಸಾಮ್ ತಗೋತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 1 ವಾರ ಟೈಮ್ ಇರ್ತದೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಫ್ರೀಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಸರ್? ಫ್ರೀಸ್ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಓಪನ್ ಐತ್ರಿ. ಈಗಂತೂ ಓಪನ್ ಐತಿ ಸರ್, ಈ ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ. ಇಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಫ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತತಿ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಐತ್ರಿ. ಅದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಈಗಂತೂ ಏನು ಫ್ರಿಜ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್, ಓಪನ್ ಇದೆ ರೀ. ಮುಂದಿನ ಹಂತದಾಗ ಹಂಗ ಬಂದ್ರು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸರ್, ನಾ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಸರ್ ನಾವು ಜೂನ್ ದಿಂದ ಪಾಠ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೇವ್ ಸರ್. ಡೇಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಡೇಟ್ಗಳು ಮೊದ್ಲಿನ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಥವಾ LB ಪ್ರಾರಂಭ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಯಾವಾಗ ತಗೊಂಡಿರಲ್ಲ ಸರ್, ಅವಾಗಿನ ಡೇಟ್ ಡೇಟ್ ಬಂದದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಾಕಿರೋ ಇದನ್ನ ಸರ್. ಹಾಕ್ರಿ ಸರ್, ನೀವು ಹಿಂದಿನ ಡೇಟ್ ಹಾಕ್ಬೋದಲ್ಲ, ತಗೋದಲ್ಲ, ಏನ್ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಓಪನ್ ಇದೆ ಡೇಟ್ ಎಲ್ಲ. ಬಿಜಾಪುರ್ ಸರ್, ಅತಿಥಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೆಂಗ್ ತುಂಬೇಕ್ರಿ ಸರ್? ಈಗ ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಲಾಗಿನ್ದಾಗರ ತುಂಬು ಸರ್, ಯಾರ ಒಬ್ರು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಲಾಗಿನ್ದಾಗರ ತುಂಬು ಸರ್. ಏಡೆಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸರ್. ಈಗ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಐತಿ ಸರ್, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೈತ್ರಿ. ನಿಮ್ದು HRMS ಕೋಡ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ಕೊ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರ ಸರ್. ನಾವು ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ್ರಿ. HRMS ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಅದ ಸರ್, ಇನ್ನೂ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್. ಇನ್ನು ಎಡೆಡ್ ಮತ್ತು ಅನ್ಎಡೆಡ್ ಮತ್ತು ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳದ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐತಿ ಸರ್ ಇನ್ನೂ ರೀ. ಸರ್ ಇನ್ನೂ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ ಸರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ. LBA
ಸರ್ ಅದ್ರಾಗ ಬರೀ ಡಾಟಾ ಅಟ್ಟ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋದತ್ರ ವಿಂಡೋಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದಂತದ್ದು ಏನಾದ್ರೆ ಎದ್ರ ಸರ್ ಎದ್ರದ್ರಿ ಲೆಸನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಸಂಬಂಧ ಈಗ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್ ಬರೀ ಕೇವಲ ಇದನ್ನ ಹಾಕೋದಾಗ್ತ ಅಷ್ಟ ತಿಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್ ಅದ ಅಷ್ಟ ರೀ ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ ಏನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದು ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೇನು ಸರ್ ಸಿಲ್ಗುಪ್ಪಿ ಸರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ನಿಮಗ್ರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಸರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ ಸರ್. ಸರ್ ತೇರ್ದಾಳ್ ವಿನಾಯಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ದಿಂದ ಮಾತಾಡುದು ಸರ್ ನಮ್ಮ. ಹ್ಞೂ ಹೇಳ್ರಿ ಸರ್ 20 ರೂಪಾಯಿಗೆ LBA ತಗೋತಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್. ಹ್ಞೂ ಅದ್ರಾಗ ಕಮ್ಮಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನ್ ಮಾಡುದ್ರಿ ಸರ್? ನೀವ್ ಎಷ್ಟು ಬೀಳ್ತಾವಲ್ಲ ಸರ್ ಅಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟ ಅಂಕಗಳನ್ನ ಈಗ ನಮೂದು ಮಾಡಿ ಸರ್ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ. ಓಕೆ ಸರ್ ಅಂತ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸರ್ ಮತ್ತೇನಾದ್ರು ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ? ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಕಡಿಮೆ ಅಂಕಗಳ ಬಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ FLN ಪ್ರಕಾರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ತರ್ಬೇಕಂತ ಐತಿ ಸರ್ ಅದನ್ನ ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್ ಓಕೆ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸರ್ ಮತ್ತೇನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಸರ್ LBA ಬದಲು. ಯಾವ್ದೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿವಿ ಸರ್. ಇನ್ನ ಒಂದ್ 2024-25ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಲಿತಾಂಶ ಒಂದ್ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಸರ್ ಅದನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತೀನಿ. 2024-25ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 7,771 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕುಂತಿದ್ರು ಸರ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು 5,466 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ 70.34% ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿಂದ ಆಗೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಬಂದಿದೆ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮದು ಪಾತ್ರ ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ. ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಿತ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ ಸರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದನೇ ಎಕ್ಸಾಮಕ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸರ್ ನಮ್ದು 70.34 ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿಂದು. ಎರಡನೇ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ 20.38 ಆಗಿದೆ. ನಂತರ 13.02 ಮೂರನೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನಿಂದ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸರ್. ಮತ್ತ ಪ್ರತಿ ವಿಷಯದ್ದು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಶಾಲೆಯ ರಿಸಲ್ಟ್ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸಹಿತ ಒಂದನೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ, ಎರಡನೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ, ಮೂರನೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ನಾ ಹಿಂದಿ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ನಾ ರಿಸಲ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಸರ್. ತಾವು ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಥರ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ ಒಂದನೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ, ನಿಮ್ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಎರಡನೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ, ನಿಮ್ ಸ್ಕೂಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿನ್ರಿ. ಅದನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ ಸರ್. ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮುಂದುವರೆದು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ್ರಿ ಒಟ್ಟು ಸ್ಟೇಟ್ ಹಂತದೊಳಗ ಟಾಪ್ 10 ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 616ರಿಂದ 625 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಟಾಪ್ 10 ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಹಂತದೊಳಗ 91 ರಾಜ್ಯ ಹಂತದ ರ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಬಂದಿದಾವ್ರಿ. ಅದ್ರೊಳಗ ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನಿಂದ 49 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದಾರೆ ಸರ್. ಅದೊಂದು ನಮ್ಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಮ್ಮೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದೈತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ರಿ ಸರ್. 49 ಅಂದ್ರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಳಗ 91 ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನಿಂದ 49 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಟಾಪ್ 10 ರ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಅದ್ರ ಮುಂದುವರೆದು ನಾವು ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ 95ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನ ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗಂಡು 79, ಹೆಣ್ಣು 195. ಒಟ್ಟು 274 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 95ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರತಿಶತ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನ ಪಡೆದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದೈತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಸರ್. ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನಿಂದ ಮೊದಲನೇ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ 623 ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನಿಂದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು. ನಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ 624 ಅಂಕ ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಟ್ಟು 6 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಆ 6 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಳಗ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನಿಂದ 5 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅದ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೊಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಸರ್. ಅದು ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಲಿತಾಂಶ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನ ನಾವು ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವೈಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನ 84% ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪಡೆದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಇನ್ನು ನಂತರ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ 83% ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಮ್ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆನೇ ಇದೆ ಸರ್ ಹಿಂದಿ. 81.6% ಪಡೆದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಭೂತರು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ತಮಗ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ
ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ ಸರ್. ಅದೇ ರೀತಿ 4ನೇ ಸ್ಥಾನ ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, 79.8% ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪಡೆದ್ರ ಮುಖಾಂತರ. ನಂತರ ಗಣಿತ ವಿಷಯ ಆಗಿದ್ದಾರೆ 5ನೇ ನಂಬರ್, 77.90% ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪಡೆದ್ರ ಮುಖಾಂತರ. ನಂತರ 6ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, 76.8 ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಬಂದಿದೆ ಸರ್. ಈ ರೀತಿ ಫಲಿತಾಂಶ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿಂದ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು 81.6 ಫಲಿತಾಂಶ ಈ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ತಮ್ಮದು ಇದಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರದು ಬಹಳಷ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿನೂ ಸಹಿತ ಈಗ ನಿರಂತರವಾಗಿ 2 ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು 3ನೇದ್ದು ಸಹಿತ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿ SLC ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ವರ್ಷನೂ ಸಹಿತ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಾ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಬರುವಂಗ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಿ ಈ ವರ್ಷನೂ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಸರ್. ಎಲ್ಲರೂ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರಗತಿಗೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಈಗಾಗಲೇ ಶ್ರಮಿಸಕತ್ತಿದ್ರಿ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನಿಂದ ಉತ್ತೀರ್ಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗ್ಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಿಮ್ದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿರ್ತೀರಿ. ಅದನ್ನ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪಾಸ್ ಆಗುವಂಗ ಮಾಡಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನಿಂದ ಆಗುವಂಗ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭರವಸೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ಯಾರ. ನನ್ನ 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಸರ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸರ್. ಈಗ ಮಾನ್ಯ ಸಾಹೇಬ್ರು ಈ ಹಿಂದಿ ವಿಷಯ ಸಮೂಹವನ್ನು ಕುರಿತು ಒಂದೆರಡು ಮಾತನಾಡ್ಬೇಕಂತೀರಂದ ಸಾಹೇಬ್ರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಒಂದು ಗೂಗಲ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ನಮ್ಮ SLC ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುವ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂಗಮೇಶ್ ಬಿಜಾಪುರ್ ಸರ್ ಅವರು, ಹಾಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಭಾಷಾ ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಗೆಳೆಯರು, ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು 2025-26ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಜೂಮ್ ಸಭೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಕನ್ನಡವನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಇದು 4ನೇಯ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದಿ ಸಭೆಯನ್ನ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಸಂಗತಿ ಏನಂದ್ರೆ, ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ಹಿಂದಿ ವಿಷಯವನ್ನ ಪ್ರತಿ ಸತ್ಯನೂ ಕೂಡ ರಿಸಲ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅನುತ್ತೀರ್ಣರ ಸಂಖ್ಯೆನೂ ಕೂಡ ಅತಿ ವಿರಳ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈ ಸತಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ತಾವು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಓರೆಗಲ್ಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಅದನ್ನ ತಪಾಸಣೆಗೊಳಪಡಿಸ್ಬೇಕು, ಕಾರಣಗಳನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮುಂದೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ ಅಂತೇಳಿ ಬಹಳ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ರಿ, 2 ಅಥವಾ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೂಟನೈಸ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಕಿ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, 1, 2. ಆದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗ SR ದವ್ರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದ ಸೇಮ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಗಟ್ಟೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹಾಕೋದ್ ಅಗತ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನ ನಮ್ಮ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿಷಯ ಈಗಾಗಲೇ ಮುಗ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಕನ್ನಡ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನವ್ರಿಗೆ ಈ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸಿ, ರಿಸಲ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು. ಅವರು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು. ಯಾರೇ ನೀವು ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಹಾಕುವಾಗ ಕಾಮನ್ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಓದಾಕ್ ಬರಲ್ಲ, ಬರ್ಯಾಕ್ ಬರಲ್ಲ. ನಮ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಬೇಕು. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಅನ್ನ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತೀವಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದು, ಈಗ ತಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಬಯಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಜುಲೈ 1ನೇ ತಾರೀಕು 2025ಕ್ಕೆ ಒಂದು 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನ ಒಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ SSLC ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶ ವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬನ್ನ ಆ ಒಂದು ಸುತ್ತೋಲೆ ಹೊಂದಿದೆ.
ಅದರಲ್ಲಿ 29 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31ನೇ ತಾರೀಕಿನ ಒಳಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ್ಬೇಕು. ಇದು ಒಂದನೇದ್ದು. ಹಾಗೆ ಎರಡನೇದು ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಹಾರ ಬೋಧನೆ ಅಂತಿದೆ. ಪರಿಹಾರ ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರದ್ದು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಲೆಜ್ ಯಾವುದು ಸೇತು ಬಂಧು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಐತದು. ಆಮೇಲೆ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಸಾಫಲ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳು ಕೆಲವೊಂದು ಉಳಿತಾವೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ, ಅದನ್ನ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪರಿಹಾರ ಬೋಧನೆಯನ್ನ ಯಾವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾವ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇರ್ತಾವ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎರಡನ್ನೂ ನೀವು ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಾಸ್ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಶಾಲಾ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪರಿಹಾರ ಬೋಧನೆಯನ್ನ. ಇನ್ನು ಶಾಲಾ ಅವಧಿಯ ನಂತರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲೇ ಮಕ್ಕಳ ಬರವಣಿಗೆ ಗುಣಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ಬೇಕು. ದೆನ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರವಣಿಗೆಯನ್ನ ರೂಢಿ ಮಾಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಶಾಲಾ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಶಾಲಾ ಅವಧಿಯ ನಂತರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪರಿಹಾರ ಬೋಧನೆ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮೂರನೇದು ವಿಶೇಷ ತರಗತಿಗಳು ಮಾಡೋದು. ವಿಶೇಷ ತರಗತಿ ಇಲ್ಲ, ಪರಿಹಾರ ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಆ ವಿಶೇಷ ತರಗತಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಗಿನ ಅವಧಿ ಮತ್ತು ಶಾಲಾ ಅವಧಿ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ತರಗತಿಗಳು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಲಿ ವೇಕಪ್, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಎಬ್ಬಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಲಿ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಬಿಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಾವು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೇಳಿ ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟಂತೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ತರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ SSLC ಪರೀಕ್ಷೆ SA1 SA2 ಯಾವ ದಿನಾಂಕಕ್ಕೆ ಅವು ಬರ್ತಾವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೋರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಘಟಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯಾಂಕನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒಂದು ಘಟಕ ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಅದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವುದು. ದೆನ್ ಬಡ್ಡಿ ಪೇರಿಂಗ್, ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಕೋಟೆ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ SSLC ಮಗು ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದ ಮಗುನ ಮರು ದಾಖಲಾತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಂಥವು ಸುಮಾರು 29 ಅಂಶಗಳಿದಾವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಿಂದ ದೂರ ಇರುವುದು. ಇಂಥ 29 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅದಾವು. ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆ 29 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಡತಕ್ಕೆ ಹಾಕಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾನು ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೇಳ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಮೇಲಿನ ಹಂತದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾರೇ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ನಿಮ್ಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು FLN ಬಂದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಜ್ಞಾಪನಗಳು, ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಅವನು ಕೂಡ ನೀವು ಆ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಿ ಈ 29 ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ಇಲಾಖೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವು ಏನ್ ಬಂದಿದಾವೆ ಮತ್ತು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿದಾವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಿಂಟ್ ತೆಗೆದು ಪುಸ್ತಕ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೀವ್ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತಂದ್ರ, ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಕಾಳಜಿ ಪೂರ್ವಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡೋದು, ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದು. ನಾ ತಗೊಂಡಿನಲ್ರಿ ಕ್ಲಾಸ್, ಹೌದು ತಗೊಂಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬೇಕು. ಆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಏನ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಏನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಐದರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆರ್ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹೋಮ್ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, you please take a photo under the note cam.
ನೋಟ್ ಕ್ಯಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಫೋಟೋ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಅಂತವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸಹಪಾಠಿಗಳ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಅಪ್ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ರೂಢಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇನ್ನು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ದಯಮಾಡಿ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಆ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಏನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಜಾಣ ಸಾಧಾರಣ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಖುಷಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ನೀವು ಪಾಠ ಬೋಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದ, ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಬೆನ್ ಚಪ್ಪರಿಸ್ತೀರಿ, ಸಹಜವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಮಕ್ಕಳು, ಮಕ್ಕಳು, ರೈತರ ಮಕ್ಕಳು, ತುಳಿತಕ್ಕೊಳಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳು, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳು, ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಜಾಣ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಸಾಧಾರಣ ಮಕ್ಕಳು ಇಂಥವ್ರೆಲ್ಲ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗ್ತದೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 7,771 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸುಮಾರು 2,200 ಮಕ್ಕಳು ಅನುತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋವು ಅನಿಸ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು 10 ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತು ಲಾಸ್ಟಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಾರ್ದ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರಷ್ಟು ಕೂಡ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಾಜದ ಅಡ್ಡದಾರಿ ಹಿಡಿತಕ್ಕಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ದು ಕೂಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಉತ್ತರದಾಯಿತ್ವವನ್ನು ನಾವು ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಗುರುಗಳು, ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು ನಮ್ಗೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ದಂಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನೀವು ಕೂಡ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಇವ್ರಿಗೆ ಏನಾರು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅನ್ನ ಹೇಳುದ್ ಬೇಡ. ಈ ಮಕ್ಳು ಹಂಗ್ರಿ, ಏನೋ ಬರಂಗಿಲ್ರಿ, ಹಂಗ ಬರ್ತಾರ್ರಿ, ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ತೀರ ಅದು ನಿಮ್ಗ ಬಡನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ನಮಗೊಂದು ವರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ದೆನ್ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, ನಾವೊಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇದೊಂದು ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜಾನ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸೋರಿಗೆ ಪಗಾರ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ನಾವು ಸಾಧಾರಣ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿಸೋರಿಗೆ ಪಗಾರ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನ ರಹಿತ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಯಂಕರ ಜಾನ್ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಜಾನ್ ಇರ್ತಾರಂದ್ರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮುಟ್ಟರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜಾನ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ? 10,000, 15,000 ಬಿಟ್ರೆ 20-25,000. ಬಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದಿರ್ತಾರಂತ ನಾವು ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವೇತನಗಳು ಲಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಇದಾವೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ. ಹೀಗಾಗಿ ದೇವರು ಅಲ್ಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ? ಕಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಪರಿಹಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನೇ ಕೇರ್ ಅಂಡ್ ಲುಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದೇ ಸೇಮ್ ಕೇರ್ ಅಂಡ್ ಲುಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡೋಣ ಮತ್ತು ಈ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೊಡೋಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ತಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಚೇಂಜ್ ಯುವರ್ ಅಟಿಟ್ಯೂಡ್. ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂತ ಬೋಟ್ ನಲ್ಲಿ ದಿಕ್ ಬದಲಷ್ಟೇ ಮಾಡೋದು. ನಾವು ಅದೇ ಇರ್ಲಿ, ದಿಕ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದಡವನ್ನು ಸೇರ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿ ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಶುಭರಾತ್ರಿ, ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್. ಸರ್, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಮಾನ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎ.ಕೆ. ಬಸವನವರ ಸಾಹೇಬ್ರು ಸರ್ ಕೇಳಿ ಸರ್. ಏನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರಿ ಕೇಳಿ. ಸರ್ 153 ಪೇಜ್ ಇದೆ ಸರ್. ಸರ ಈಗ ಕೇಳ್ರಿ ಸರ, ಇದೇ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಲ್ರಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು. ಹಲೋ ಪ್ರವೀಣ್ ಸರ್, ಈಗ ಕೇಳ್ರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ರೀ, ನಿಮ್ದಕ್ಕ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ರಿ. 153 ಪೇಜ್ ಇದ್ರಿ ಸರ್ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂದ್ರೆ 90 ಕ್ವಶನ್. ಈಗ ಒಂದೊಂದು ಎಫ್ ಎಲ್ ಏನ್ರಿ ಸರ್ 90 ಕ್ವಶನ್ ಇದಾವ್ರಿ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಠದ 150. ಸರ್ ಹೇಳ್ರಿ ಸರ್, ಕೇಳತ್ ಹೇಳ್ರಿ.
153 ಪೇಜಸ್ ಅದು ಹುಡುಗರು ಸರ್ ನೀವು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲಿ ಐತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ ಬಂದ್ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳ್ತದ ಅದು. ಸರ್ ಅವ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರ್ ಅವ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಾಯ್ತಂದ್ರ ಹಲೋ ಸರ್ ಇಲ್ರಿ ಸರ್ ಅವ್ರು 153 ಪೇಜ್. ಹಲೋ ಸರ್ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋರು ಇದ್ರಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಬಂದ್ ಕೇಳಿ ಸರ್. ಸರ್ ಅವ್ರ ಮಳಿ ಬರಾಸ್ತರ ಹಾ ರೀ ಹೇಳ್ರಿ ಸರ್ ರಮೇಶ್ ಸರ್ ನೀವ್ ಹೇಳ್ರಿ. ಹೌದ 153 ಪೇಜ್ ಇತ್ತು ಸರ್ LBA ನೋಟ್ಸ್ ಅವ್ರ ಏನ್ ಬಿಟ್ಟಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹುಡುಗರು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತಂದ ಅವ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದಂಗಿತ್ತು ಸರ್. ಹುಡುಗರಿಗೇನು ಬ್ಯಾಡ ಸರ್ ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಇದ್ರಂದ್ರ ನೀವ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ರ ಸಾಕು. 150 ಪೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ಡನ್ ಆಕತ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೆ. ಅದೇ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್. ಸರ್ ಮತ್ತೇನ್ರ ಯಾರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ ಸರ್. ಸರ ಯಾರ್ದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ ಸರ್. ಇದು 29 ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಹಿಂದಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೇನ ನಾವು ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆ ಹಾಕೊಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಕ್ಕಂತ ಮಾಹಿತಿ ಏನಿದೆ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ LBA ಕುರಿತು ನಮ್ಮ ಇಮಾಮ್ ಸಾಬ್ ಹಿಪ್ರಿಗಿ ಸರ್ ಅವರು ಸಹಿತ ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು ಸರ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಿತ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ರೀ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಮೇಶ್ ಅರಕೇರಿ ಸರ್ ಅವರು ಸಹಿತ FLN ಕುರಿತು ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು ಸರ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಿತ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಗೂಗಲ್ ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲ ಈ ಹಿಂದಿ ವಿಷಯ ಸಮೂಹದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಅನುದಾನಿತ ಹಾಗೂ ಅನುದಾನ ರಹಿತ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ ಸಹಿತ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಈ ಸಭೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತೇವೆ ಸರ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್.